somebody telling 5 to 8 age group. 5 to 8. Chinna pasanga. Okay, we have Anis. Children, you get ready. Parents, get ready with the children. Alla ready panni vechukonga. Alana, Precious next. Sam, Jeffrey, and then Divya. These are the contestants. Now we have Annie S coming. Yes. Miss Annie, my topic is Genesis 1. God made the world. God made the sun, the moon, and the stars. He made the land and the oceans and all animals. Then God made a man called Adam. Woman called Eve. God was very pleased. This all things He made. Thank you. Thank you. Very good. Alana, Precious, next one. இவ்வளோ இங்கிலீஷில் அவ்வளோ நல்லா பேசுகிறாங்க. ப்ளீஸ் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அவ்வளோ க்யூட்டாக பேசுகிறாங்க. 5 years, 5, 6, 7, 8 years. Even her friends and everybody have to clap. Alana. My topic is Jonah and the fish. Long ago, there lived a man named Jonah. He lived a good life and obeyed God's laws. One day, God spoke to Jonah. Jonah. Who is that? I am the Lord God. There is a city called Nineveh, far away. People of Nineveh lead a sinful life and forgot kindness and helping others. Why are you telling me about them, God? Because I want you to go there and tell those wicked people that I am going to destroy their city. Nineveh is so far. They will laugh at me. No, they will hurt me. So Jonah decided to run away from God. He went to the port. He boarded the ship and said to himself, God will never find me now. I'm going to have a new life. God sent a storm. The people shouted, Captain, lower the lifeboat. We are sinking. The captain was frightened. He woke up Jonah and said, Jonah, pray to your God. We are sinking. They all shouted. Jonah said, Stop. Throw me into the sea. Then the sea will calm down. The captain said, How can we throw an innocent man into the sea? Jonah said, I have disobeyed God, so He is angry with me. Throw me into the sea. So they threw him into the sea. Then the sea calmed down. God sent a big fish to swallow Jonah in one gulp. So Jonah was in the belly of the fish. He said to himself, Oh, it's very dark here. I wish there were electric lights. He began to pray for 3 days. God made the fish spit him out on the shore. The fish did the same. Then Jonah said, Thank you, God. God said, Now Jonah, go to Nineveh and tell the people to repent for their sins. So he entered the city and said, People of Nineveh, hear the message from God. Repent for your sins. The crowd shouted back, Hey, this man went crazy. We didn't do nothing wrong. But Jonah said, You have
done everything wrong, then God is angry with you. So He will destroy your city. So the people repent for their sins, and God did not destroy their city. So friends, listen to the word of God. Thank you. Thank you, Elena. Thank you for the message and the story. Excellent. Next is Sam Jeffrey. Okay, we go with Divya. Praise the Lord. My name is Divya. My topic is about Daniel and his 3 friends. Daniel was the tribe of Judah, and they took him from Judah and kept him in Babylon. And they was captured from Judah, and they took him away, and they gave healthy foods, and it was a sacrifice to the idols. And Daniel said to his 3 friends, "We should not make ourselves bad." So Daniel said that to the leader of the food, "Please give us pulse and water to drink for 10 days. And he gave them that. And the day came to be tested by the king. And when the day came, they was very strong and good in memory and in wisdom. And they was healthy and fit in their body. And I want to talk about the missionaries and about our modern ministers. They are our missionaries who died and gave their life for Christ. And they gave the life for Christ. William Tyndale too was given his life for Christ by burning on a hood. And he was died like that. Thank you. Thank you, Divya, for the great reminder. Okay, Sam Jeffrey. பாபிலோன் தேசத்தில் நேபுகாத் நேச்சர் இருந்தாங்க. சத்ராக், மேசாக், ஆபேத்நேகோ 3 பேர்களும் தேவர் மேலே பயபக்திக்குரியவராக இருந்தாங்க. நேபுகாத் நேச்சர் ஒரு பெரிய சிலையை உண்டாக்கி எல்லாரும் அதை வணங்க சொன்னாங்க. எல்லாரும் அதை வணங்கினாங்க. ஆனால் சாத்ராக், மேசாக், ஆபேத்நேகோ அது அவங்க 3 பேர்களும் அவங்க வணங்கலை. அதனால ராஜா அக்கினி சூழலில் போடுன்னு சொன்னாருங்க. நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன், இந்த சேலையை வணங்குறீங்களான்னு. அக்கினி சூழலில் அவங்க அதை வணங்கலை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்கே தப்பு வைக்க வல்லவர். இந்த அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவின் கைக்கும் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவர். தப்புவியாமல் போனாலும் நாங்கள் இந்த போர்ச்சிலை வணங்க மாட்டோம். Jeffrey, good. Very good, great work, nice. Okay, now age group 9 to 12. Okay, Plasina is ready, fine. Praise the Lord. இன்னைக்கு நான் விசுவாச பற்றி கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஊரில் லாசரு அவங்களுக்கு 2 சகோதரி இருந்தாங்க. அந்த சகோதரி பேர் மார்த்தார், மரியாள். ஒரு நாள் லாசருக்கு சிக்காயிட்டு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டாங்க. அது மார்த்தாவும் மரியாளும் சொன்னாங்க, ஏசப்பா இருந்தால் நம்ம அண்ணாக்கு இந்த மாதிரி ஆயிக்காது, இதை போய் ஏசப்பா கிட்ட சொல்லுங்கன்னு மார்த்தாவும் மரியாளும் சொன்னாங்க. அது கேட்டு ஏசப்பா அவங்க சீஷரை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, லாசரோ அவங்களோட 2 சகோதரிகளோ கர்த்தருக்கு பயந்து கீழ்ப்படிவார்கள். ஏசப்பாக்கு அவங்க கீழ்ப்படிஞ்சு நடந்தாங்க. ஏசப்பா பெத்தானிக்கு 2 நாள் கழிச்சு போனாங்க. அது பார்த்து மரியாளோ மார்த்தாவோ ஓடி வந்து ஏசப்பா பாதத்தில் வக்கான்னு சொன்னாங்க. ஏசப்பா நீங்கள் இருந்தால் எங்கள் அண்ணனுக்கு இப்படி ஆய்க்காதுன்னு மார்த்தாவும் மரியாளும் சொன்னாங்க. அது கேட்டு ஏசப்பா, இல்லை லாசரு
பயப்படாதீங்க, லாசரு உயிரோடு வருவாருன்னு ஏசப்பா சொன்னாங்க. ஆமாம் ஏசப்பா, பைபிள் எழுதிக்கு கடைசி காலத்தில் எல்லாரும் உயிர் பெற்று வருவாங்க. அது போலவே லாசரும் உயிர் பெற்று வருவாங்க. இல்லை இல்லை, நான் உயிர் பெறுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், நீ நம்புறியான்னு ஏசப்பா மரியாள் கிட்ட கேட்டாங்க. ஆமாம் ஏசப்பா, நான் நம்புறேன்னு மரியாள் சொன்னாங்க. ஏசப்பா கேட்டாங்க, லாசரை எங்கே வச்சுக்கிறீங்க? ஏசப்பா கேட்டாங்க. மார்த்தாவும் மரியாளும் லாசர் வச்சுக்கிற இடத்த ஏசப்பாவை அங்கே கூட்டின்னு போனாங்க. ஏசப்பா சொன்னாங்க, அந்த கல்லறை இருக்கிற அந்த கல்லை நகர்த்துங்க. அப்போது மார்த்தா வந்து சொன்னாங்க, ஏசப்பா, லாசர் செத்து 4 நாள் ஆச்சு, ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் வரும்னு மார்த்தா சொன்னாங்க. ஏசப்பா, நீ விசுவாசித்தா தேவனின் மகிமையை காண்பாய், அதை நீ நம்புறியான்னு மார்த்தா கிட்ட ஏசப்பா கேட்டாங்க. மார்த்தா சொன்னாங்க, ஆமாம் ஏசப்பா, நான் தான் நம்புகிறேன். அப்போ ஏசப்பா வானத்தை நோக்கி ஜெபிச்சாங்க. ஏசப்பா, இந்த சத்தத்தை கேட்டு உங்கள் நாமும் மகிமைப்படட்டும்னு ஏசப்பா வானத்தை நோக்கி ஜெபிச்சாங்க. அப்புறமா ஏசப்பா சொன்னாங்க, லாசரே வெளியே வான்னு ஏசப்பா கத்தி சொன்னாங்க. அப்போ லாசர் வெளியே வந்தாங்க. எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க. நீ விசுவாசித்தா தேவனின் மகிமையை காண்பாய். ஆமென். Praise the Lord. Amen, amen. Very good. Good, Blessina. Good. Age 9 to 12. David Raj. 9 to 12. David Raj. Next is Sam Daniel. பிரைஸ் த லார்ட். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மலை மேலே ஒரு ஷெப்பர்ட் இருந்தார். அவர்கிட்ட 100 ஷீப்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் ஒரு நாள் ஒரு ஷீப் காணாத போயிடுச்சு. அவருக்கு ரொம்ப சேட் ஆகிடுச்சு. அவர் போய் 99 ஷீப்ஸுங்களை மலை மேலே விட்டுட்டு அவர் அந்த ஷீப்ஸை தேட போகிறாரு. அந்த ஷீப் எங்கே தேடினாலும் அவருக்கு கிடைக்கல. அப்புறமா ஒரு இடத்துல அந்த ஷீப் இருந்துச்சு. அதை தூக்கி அவர் கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. இதே மாதிரி தான் ஒரு லேடிக்கிட்ட 10 சில்வர் காயின்ஸ் இருந்துச்சு. எத்தனை காசு? 10 சில்வர் காயின்ஸ். அதில் ஒரு நாள் ஒரு சில்வர் காயின் தொலைஞ்சி போச்சு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, லைட்டை கொளுத்திட்டு சில்வர் காயினை தேடுறாங்க. அவங்க பெருக்கி தேடினாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு மூலையில் அந்த சில்வர் காயின்ஸ் கிடச்சிச்சு. இதை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அக்கம் பக்கம் இருக்கிற வீட்டுங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு விருந்து வைக்கிறாங்க. இதே மாதிரி தான் நம்மளும் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டுமே இருந்தோம்னா நம்மளும் ஏசப்பாவை விட்டு தூரமாக போயிடுவோம். தேங்க்யூ. Thank you, David, for a message and moral. Sam Daniel. Isaac R. Next. பிரைஸ் த லார்ட். ஒரு ஊரில் ஒரு டானியல் என்று இருக்கிறவர் இருந்தார். அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை ஜெபம் பண்ணுவார். அவர் அந்த மாதிரி ஜெபம் பண்ணதுனால தான் அவர் அந்த ஊரில் பெரிய ஆளாக வந்தார். இது பார்த்த அவங்க கூட இருந்துக்கவங்கெல்லாம் பொறாமப்பட்டாங்க. அது பொறாமப்பட்டதுனால அவங்க ராஜா கிட்ட போய் சொன்னாங்க, என்னன்னா ராஜாவே, 30 நாளைக்கு உங்களை விட வேறு கடவுளை வணங்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனாலும் ராஜா 3 வேளையும் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணார். டேனியல் ஜெபம் பண்ணார். அது அவங்க கூட இருங்கெல்லாம் பார்த்து ராஜா கிட்ட போய் சொல்லிட்டாங்க, ராஜாவே டேனியல் ஜெபம் பண்ணுகிறான்னு. அதனால டேனியலை சிங்க கெபியில் போட்டாங்க.
ஆனாலும் ராஜாவுக்கு ராத்திரியில் தூக்கமே இல்லை. டேனியலுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தார். அப்புறமா காலையில் ஆன உடனே ராஜா சிங்ககபிக்கிட்ட போய், டேனியலே, நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா என்று கேட்டார். அதுக்கு தானியேல், ஆம் ஆம் மன்னா, ஆம் மன்னா, நான் ஆராதிக்கிற தேவன் தூதர்களை அனுப்பி சிங்கத்தின் வாயை கட்டி போட்டார்னு சொன்னார். அதனால் ராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகி தானியேலை உள்ளேருந்து வெளியேற்றினாங்க. தானியேலை உள்ளே போட சொன்னவங்களெல்லாம் சிங்க கெபிக்குள்ளே போட்டாங்க. ஆனால் சிங்கம் அந்த ஜனங்களை, அந்த சொன்னவங்கெல்லாம் கீழே விடுறதுக்கு முன்னாடியே போய் கடித்து சாப்பிட்டுடுச்சு. இதில் என்ன தெரியுதுன்னா, இன்றைக்கி நம்ம மெசேஜ் படி நம்பிக்கையாக இருந்தால் ஆண்டவர் எல்லாமே செய்வார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஜான் கிஃப்ட்ஸன் நெக்ஸ்ட். பிரைஸ் லார்ட். ஒரு நாள் ஹேனா என்றவங்க கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப வருஷமாக கொள்தை இல்லாமல் இருந்தாங்களாம். ஒரு வாட்டி ஏசப்பா கிட்டே கேட்டாங்களாம், ஏசப்பா எங்களுக்கு ஒரு பையன் கொள்தை தாங்கோ, நான் அவனை உங்களுக்கு ஒப்பிச்சிடுறேன். அதேமாரி ஏசப்பா அவங்களுக்கு ஒரு பையன் கொள்தை தந்தாங்களாம். அதேமாரி அவங்க பேர் சாம்வேலுன்னு வச்சாங்களாம். அப்புறம் சாம்வேல் கொஞ்சம் பெருசானோடனே அவங்க அம்மா அவங்க இட்டுன்னு போய் அதே மாதிரி சர்ச்சில் குத்துட்டாங்களாம். எலியா தாத்தா இருந்தாங்களாம், அங்கே குத்துட்டாங்களாம், ஒப்பிச்சிட்டாங்களாம். அப்புறமா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணாங்களாம். அப்புறமா ஒரு நாள் தூங்கி இருக்கும்போது ஏசப்பா சொன்னாராம், சாம்வேல் சாம்வேலுன்னு 3 வாட்டி கூப்பிட்டாராம். அப்போ சாம்வேல் அவர் ஏச்சி பார்த்துட்டு எலியா தாத்தா கிட்டே போய் கேட்டாராம், ஏசப்பா தாத்தா நீங்களா கூப்பிட்டீங்கன்னு. அப்புறம் தாத்தா சொன்னார், இல்லை நான் கூப்பிடலன்னு. அப்புறம் போய் பார்த்துட்டாராம். அப்புறம் திருப்பி சத்தம் கேட்டான், சாம்வேல் சாம்வேலுன்னு. அப்புறம் திருப்பி போய் கேட்டாராம், நீங்களா கூப்பிட்டீங்கன்னு. இல்லைன்னாரு. அதுக்கு தாத்தா சொன்னார், கர்த்தாவே சொல்லும்படி கேட்கிறேன் சொன்னாராம். அதே மாதிரி அவரும் இன்னும் ஏசப்பா திருப்பி கூப்பிட்டபோது சொன்னாராம், த மாலர் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் நீங்கள் சாம்வேல் உள்ள நல்லபடியாக இருக்கும். Isaac, thank you. John Gibson. Praise the Lord. ஏசப்பா பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு லாயர் வந்து ஏசப்பா கிட்டே கேட்குறாங்க, பரலோகத்துக்கு போனோன்னா என்ன செய்யணும்னு. அதுக்கு ஏசப்பா சொல்கிறாங்க, பைபிள் என்ன போட்டுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அந்த லாயர் சொல்கிறாங்க, லவ் யுவர் நேபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஏசப்பா ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க. ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து ஜெரிகோ போகிற வழியில் அவங்க ஒரு திருடன் வந்து அவங்கள அடித்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் அவங்க வரிசையிலத்தெல்லாம் பிடிக்கிட்டு போயிடாங்களாம். அப்போது அவங்க குற்றவிழாக கீழே விழுந்து கிடந்தாங்களாம் காயத்தோடு. அப்போது முதலாவது ஒரு ப்ரீஸ்ட் வராங்களாம். அதை பார்த்து ரத்தத்தோடு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது தொடவே போயிட்டாங்களாம், இறக்கம் இல்லாத போயிட்டாங்களாம். இன்னொரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து லேவியம் வந்தாங்களாம். அவங்களும் பார்த்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணாமலே இறக்கம் இல்லாத போயிட்டாங்களாம். மூணாவது சமரிட்டன் வராங்க. அவங்க பார்த்து என்ன இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மருந்து போட்டு அவங்க தண்ணி குடிக்க வச்சு அவங்க சொந்த வாகனத்துலேயே இன்னுக்கிட்டு போகிறாங்க. அங்கே அவங்களுக்கு இன்கீப்பர்கிட்ட 2 வெள்ளி காசை கொடுத்து அவங்க சொல்கிறாங்க, இவங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இன்னும் கூட செலவாச்சுன்னா நான் திருப்பி வரும்போது தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். இதில் வந்து என்ன புரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யாராகவே இருந்தாலும் உதவி செய்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப்பு தேவைப்படுறவங்களுக்கு உதவி செஞ்சால் தான் நம்மளால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். லவ் யுவர் நேபர்ஸ் ஆஸ் யுவர் செல்ஃப். தேங்க்யூ. குட் ஜான், வெரி குட். ஜெனிட்டா. பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைக்கி நான் ஜோசப் ஸ்டோரி சொல்லி எக்ஸ்பீரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து என்கிட்ட 2 கிளாஸ் இருக்குது. இந்த 2 கிளாஸ்லையும் நான் தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கிளாஸில் வந்து நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது என்கிட்ட 2 முட்டை இருக்குது. ஒரு முட்டையை வந்து உப்பு ஆட் பண்ண கிளாஸில் வந்து போட போகிறேன். இப்போ வந்து இன்னொரு முட்டையை இது வெறும் தண்ணி இருக்கிறதுல வந்து போட போகிறேன். இப்போ வந்து
நீங்களே பார்க்கலாம். இந்த இந்த முட்டை வந்து மெதனிட்டு இருக்குது, இந்த முட்டை வந்து கீழே இருக்குது. இதான் நம்ம ஜோசஃப்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஜோசஃபோட பிரதர்ஸ். அப்புறமா ஜோசப் வந்து தப்பு செய்யலை, நல்லா ஏசப்பாக்கு பிரியமானவராக இருந்ததுனால அவரை வந்து ஏசப்பா வந்து உயர்த்தி வச்சார். அப்புறமா அவங்க பிரதர்ஸ் வந்து ரொம்ப சின் செஞ்சாங்க, ரொம்ப பாவம் செஞ்சாங்க, அதனால அவங்க வந்து கீழேயே இருக்கிறாங்க. அப்புறமா அவங்க பிரதர்ஸ் வந்து நிறைய பாவம் செஞ்சாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க 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 அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து கீழ்ப்படியாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் ஜோசப் வந்து அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து கீழ்ப்படிஞ்சார். எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க அப்பா சொன்னார், உங்கள் அண்ணன்கிட்ட போயிட்டு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அதை கீழ்ப்படிஞ்சு ஜோசப் வந்து போய் கொடுக்குறாரு. அதனால் ஜோசப் வந்து மேல் படியில் இருக்கார். உங்கள் பிரதர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜெல்லசி பட்டாங்க, ரொம்ப பொறாமப்பட்டாங்க. ஏன்னா ஜோசப்க்கு வந்து அவங்க அப்பா ஒரு பலவர்ணம் அங்கேயே தச்சு கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து பொறாமல் ஆகுது. இவனுக்கு மாத்திரம் இப்படி தச்சு கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு மாத்திரம் தச்சு கொடுக்க மாட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பொறாமப்படுறாங்க. அப்புறமா ஜோசப்க்கு வந்து 2 கனவு வருது. அதாவது சன் மூன் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே அவரை வந்து வணங்குற மாதிரி, ஜோசஃபை வந்து வணங்குற மாதிரி வந்து ஒரு கனவு காண்றாரு. ஆமாம், இன்னொரு கனவு வந்து புல் கதிர்கட்டுகள் வந்து அவர் வந்து வணங்குற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு சொப்பனை கண்டாரு. அதை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க அண்ணங்களுக்கு வந்து சொல்லும் போது அவங்க வந்து, நீ என்ன பெரிய இவனா, நாங்களாம் உன்னை பணிய மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அப்படி வந்து ரொம்ப இதாக பேசுகிறாங்க, பகைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா ஜோசப் வந்து ஒரு நாள் சாப்பாடு கொடுக்க அவங்க அண்ணன்கிட்ட போகிறாரு. அப்போ வந்து தூரத்துலேருந்து அவங்க அண்ணங்க ஜோசஃபை பார்த்து அப்போ வந்து ஜோசஃபை வந்து சாவடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை போடுறாங்க. அப்போ வந்து ஜோசப் வந்து கிட்ட வந்துட்ட பிறகு அப்புறமா ஜோசஃபை வந்து பிட்டில் வந்து தள்ளி விட்டுறாங்க. அப்புறமா ஜோசப் வந்து, அண்ணா என்னை இங்கேருந்து எடுங்கண்ணா, எனக்கு பயமாக இருக்குண்ணான்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கதறாரு. ஆனால் அவங்க வந்து அதை காதில் வாங்கிக்கவே இல்லை. அவங்க வந்து ரொம்ப ஜோசஃபை வந்து பகைச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த சைடில் வந்து போயிட்டு இருந்த இஸ்மவேலர்கள்கிட்ட வந்து ஜோசஃபை 20 வெள்ளிக்காசுக்கு வந்து விற்றுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா இஸ்மவேலர்கள் வந்து ஜோசஃபை போதிபார்கிட்ட வந்து விற்றுட்டாங்க. அப்புறமா அங்கே வந்து ஜோசப் வந்து தப்பு செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து ப்ரிசனில் போட்டுடுறாங்க. அப்புறமா ஜோசப் வந்து ப்ரிசன் போட்டாங்க. இப்போ பிட்டில் இருந்தவர் இப்போ ப்ரிசனுக்கு வந்துட்டார். அங்கே வந்து ப்ரிசனில் 2 பேர் பேக்கர் பட்லர் சொல்லிட்டு 2 பேர் இருக்காங்க. அங்கே அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ ஜோசப் கேட்குறாரு, உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க, பட்லர் பேக்கர் சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்துச்சு, எங்களுக்கு அது வந்து அந்த அர்த்தம் வந்து எங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அப்போ வந்து ஜோசப் வந்து அதுக்குரிய அர்த்தத்தை வந்து சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து அது கேட்டு அப்போ அவங்க நம்பலை அதை, ஆனால் அது வந்து உண்மையான இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா பட்லர் வந்து பேலஸ்க்கு போனார். பேக்கர் வந்து தூக்கு மாட்டி சாவடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா 2 வருஷம் கழித்து ராஜாவுக்கு வந்து ஃபேரோக்கு வந்து ஒரு சொப்பனை வருது. அது வந்து ரொம்ப மந்திரவாதிகளெல்லாம் கூப்பிட்டு ரொம்ப இது பண்ணும்போதெல்லாம் யாருக்குமே அந்த சொப்பனத்துடைய அர்த்தத்தை வந்து தெரியல. ஆனால் வெறும் ஜோசப் மாதிரி தெரியும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து பட்லருக்கு வந்து ஞாபகம் வருது, இந்த மாதிரி நம்ம சொப்பனத்துக்கும் ஜோசப் வந்து அர்த்தம் சொன்னானே, அந்த மாதிரி ராஜாக்கும் சொல்லிட்டு இப்படி சொல்வான்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லிட்டு ராஜா கிட்ட சொல்கிறாரு. அதாவது ஜோசப் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து என்னோட சொப்னத்துக்கும் அர்த்தம் சொன்னார், அதே போல் உங்கள் சொப்னத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்வார். என் சொப்னத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னது அது வந்து உண்மையாகவே நடந்துச்சு. அதே போல் நீங்களும் உங்கள் சொப்னத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அப்போ வந்து ராஜா சொல்கிறாரு, உடனே அவனை போய் கூப்பிட்டு வாங்க, என்னோடய சொப்னத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வர சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா கூப்பிட்டு வந்துட்ட பிறகு அப்புறமா ஜோசப் வந்து சொல்கிறாரு, என்னால் இதெல்லாம் இதாக முடியாது, ஏசப்பனால தான் இதோட அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அந்த சொப்பனத்தை வந்து சொல்கிறாரு. அது என்னன்னாக்கா 7 வருஷம் செழிப்பு 7 வருஷம் பஞ்சம்னு சொல்லிட்டு ஜோசப் வந்து சொல்கிறாரு. அதுக்குள்ளாக நீங்கள் வந்து சாப்பாடெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும், இல்லை அந்த பஞ்ச காலத்தில் உங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து இதாகவும் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அப்புறமா
அப்புறமா வந்து இதை பார்த்துட்டு அப்புறமா ராஜாவுக்கு வந்து யோசிக்கிறாரு, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த பகுதியில் யாரை வைக்கலாம், இந்த சாப்பாடெல்லாம் பார்த்துக்கிறது யாரை வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து ஜோசஃபை பார்க்குறாரு. ஜோசஃபை பார்த்து இவன் தான் இதுக்கு தகுதி உள்ளவன், இவன் தேவனின் ஆவி பெற்றவன் சொல்லிட்டு ஜோசப்க்கு வந்து அந்த பகுதியை வந்து கொடுக்குறாங்க. அதாவது ராஜாவுக்கு அடுத்து அவர் தான் சொல்லிட்டு அவர் வந்து ராஜா வந்து வைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா இந்த பஞ்ச காலத்தில் வந்து அவங்க அண்ணனுங்க வந்து கானான் தேசத்துலேருந்து ஈஜிப்ட் தேசத்துக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க. அப்போ வந்து ஜோசஃபு அவரை மன்னிச்சு கூட ஏற்றுக்கினாரு. அதே மாதிரி நம்மளும் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம என்ன வேணால் செஞ்சுருக்கலாம், ஆனாலும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து மன்னிச்சு நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணுன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை வந்து உப்பாக இருப்போம். அப்புறமா ஜோசப் எப்படி அவங்களால மன்னிச்சு ஏற்றுக்கொண்டாரோ அது போல் இன்னும் நிறையா தரனான ஜனங்களெல்லாம் வரும்போது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நம்ம இயேசுவை பற்றி சொல்லி அவங்கள வந்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து கூப்பிட்டுட்டு போகணும் நம்மளோட சேர்த்து. அப்புறமா நம்ம வந்து ஜோசப் மாதிரி ப்ரேயர் பண்ணி பைபிள் படித்து இன்னும் நிறைய காரியங்களை இயேசுவா பிரியமான காரியங்களை செஞ்சோன்னாக்கா நம்ம படிப்புலையாக இருக்கட்டும், ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே இருக்கட்டும், இன்னும் நிறையா காரியங்களாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வருவோம். ப்ரைஸ் தி லார்ட். தேங்க்யூ. வெரி குட், வெரி குட், வெரி கிளியர். நல்ல கிளாப் கொடுக்கலாம். Okay. Abhiya? Praise the Lord. My name is Abhiya. My topic is about Galatians 22:23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Love. How did Jesus showed love to others? The same way even we should show love to others. Joy. How Paul and Sheila, when they were spreading the word of God in a village, the village people put them in the jail. அப்ப வந்து அவங்க ஜெயில இருக்கும் போதோ அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஏன்னா கர்த்தர் அவங்க கூட இருக்கிறதுனால, கர்த்தரோட சந்தோஷம் அவங்க கூட இருக்கிறதுனால அவங்க ஜெயில இருந்தாலும் அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க. லவ், ஜாய், பீஸ். பீஸ் நம்மளோட ஃபேமிலிஷிப்பில், ரிலேஷன்ஷிப்பில், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் நம்மளுக்கு சமாதானம் இருக்கணும். லவ், ஜாய், பீஸ், பேஷன்ஸ். பேஷன்ஸ். ஏசப்பா எப்படி எல்லார்கிட்டையும் பேஷன்ஸாக இருந்தாங்களோ அதே போல் நம்மளும் எல்லார்கிட்டையும் பேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கணும். Love, joy, peace, patience, kindness. How Jesus was kind with others, the same way even we should be kind with others. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. How Jesus did good things for others, the same way even we should do good for others. For example, if anyone are in trouble, we should help them. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. How Abraham had faith in Jesus, we should also have faith in Lord. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. How Jesus was gentle, the same way even we should be gentle. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. நம்ம கிட்ட எல்லா காரியத்திலையும் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும். நம்ம சில காரியங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சேட்டன் நம்மளை பாவம் செய்ய தோண வச்சாலோ நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும். ஆவியின் கனிகள், இந்த 9 ஆவியின் கனிகள் நமக்குள்ள இருக்கும் போது அப்பதான் ஏசப்பா நமக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அப்பதான் நம்மளால ஏசப்பா கூட நடக்க முடியும். Then only we can walk with Jesus. Thank you. Amen. Amen. I can see a good teacher in her. Very good. Very good. Okay. Next, Abhishek.
ஒரு ஊரில் வந்து பாருன்னு சொன்னார், பிறக்கிற குழந்தைங்களெல்லாம் வெட்டிருன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு குழந்த பிறக்குது. அந்த குழந்தைய வந்து 3 மாதம் அது அழகாக இருந்ததுனால அவங்க மம்மி 3 மாதம் வீட்டில் யாருக்கோ தெரியாமலே வச்சு வளர்த்துருந்தாங்க. அந்த குழந்தை வந்து 3 மாதம் ரொம்ப அழுதுனே இருந்ததுனால அவங்க மம்மி வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு பேஸ்கெட் செஞ்சு அப்புறமா மூடியெல்லாம் செஞ்சு அதுக்குள்ளே அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு அங்கே ரொம்ப செடி தண்ணிக்கிட்ட ரொம்ப செடி இருக்கும்ல, அந்த செடியில் எடுத்துன்னு போய் அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு போயிடுறாங்கோ. அப்போ வந்து அங்கே பார்வனுடைய பொண்ணு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் குளிக்க வரும்போது அப்போது பார்த்து சொல்கிறாங்கோ, அங்கே என்ன ஒரு பேஸ்கெட் இருக்குது, அது எட்டுன்னு வா நான் பார்க்கணுன்னு சொல்கிறாங்கோ. அப்போ வந்து அந்த அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் எட்டுன்னு வந்து திறக்கும் போது பார்த்தா அங்கே ஒரு குழந்தை கத்தி அழுது நின்ச்சா. அப்போ அது சொல்லுது, பாவமாக சொல்லுது, ஓ இது இஸ்ரேலைட் குழந்தை தான் சொல்லுது. அப்புறமா அங்கே வந்து அந்த பையனுடைய அக்காவை வந்து அங்கே நிற்க வச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்கோ. அப்போ வந்து அவங்க அக்கா வந்து ஓடி போய் அவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்கோ, உங்களுக்கு இந்த குழந்தைய வளர்க்குறதுக்கு யாராச்சும் அம்மா வேணுமான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அது அவங்க சொல்கிறாங்க, ஆமாம் எனக்கு வேணும்னு சொல்கிறாங்கோ. அந்த பொண்ணு குடு 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 குடுன்னு ஓடி அவங்க அம்மா கிட்ட போய் கேட்குறாங்கோ, அம்மா ஒருத்த உங்களை அந்த இப்போ நடந்துட்டெல்லாம் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறாங்க. அப்புறமா அவங்க மம்மி அவங்கக்கிட்ட வராங்கோ. அப்புறமா அவங்க மம்மி அதை நான் அவங்கள வளர்த்துவனே 40 வருஷம் அந்த கிங்டம்லே இருக்கிறா. அப்புறமா வளர்ந்துவனே வளரும்போது நான் இஸ்ரேலைட்லாம் பார்க்கணுன்னு சொல்லி போகும்போது அங்கே ஒரு இஸ்ரேலைட் பையனும் ஈஜிப்ட் பையனும் 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறது பார்த்துட்டு மோசஸ் வந்து அவனை வந்து தடுக்கிறா. அவங்கள வந்து அந்த ஈஜிப்டியன் பையனை வந்து சாகச்சிட்டு அங்கேருந்து ஓடிடுறா. அப்புறமா பார்வன் பார்த்தா ஏதாச்சும் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினச்சிக்கின்னா அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறா. அங்கேருந்து ஓடி போய் மீடியான்னு ஒரு இடத்துல போய் அவங்க மாமா ஆடைய வந்து மேய்ச்சின்னு இருக்கிறா. மேய்ச்சின்னு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஏசப்பா அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறாங்க. அப்போது அங்கே போகும்போது ஏசப்பா சொல்கிறாரு, வராது உன் செப்பலை கழட்டி அவங்க சாண்டலை கழட்டிட்டு வர சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவன் சாண்டலை கழட்டிட்டு போனவனே ஏசப்பா சொல்கிறாங்கோ, இஸ்ரேலைட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னுக்குறாங்கோ, அவங்கள வந்து காப்பாற்றுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்கோ, அதுக்கு மோசஸ் சொல்கிறா, அவங்க நீங்கள் தான் அமிச்சேன்னு எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் ஏசப்பான்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறா, உன் கையில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது ஏசப்பா என் கையில் கோல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறா. அப்போ வந்து ஏசப்பா சொன்னார், அது கீழே போடுன்னு சொல்கிறாரு. கீழே போட்டுவனே அது அப்படியே பாம்பாக மாறிடும். திருப்ப ஏசப்பா சொல்கிறாரு, அதே வாழையை பிடிச்சி தூக்குன்னு சொல்லும்போது திருப்ப அது குச்சியாக மாறிடும். அப்புறமா ஏசப்பா இதோ நம்பலனா என்ன ஏசப்பா பண்ணுறதுன்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க, உன் கையை எடுத்து பேக்கெட்டுக்குள்ளே விடுன்னு சொல்கிறாரு. அவர் விட்டுட்டு உன் கையை இப்போ வெளியேடுன்னு சொன்னவொடனே கையெல்லாம் குஷ்டரோகமாக ஆயிரும். திருப்ப உன் பேக்கெட்டுக்குள்ளே கை விட்டு எடுக்க சொல்லும்போது கை திருப்ப சாதாரணமாக ஆயிரும். அப்புறமா அவர் சொல்கிறா, ஏசப்பா நான் திக்குவா ஏசப்பா, எனக்கு என் கூட ஏசப்பா என்னால் பேச முடியாது ஏசப்பான்னு சொல்லும்போது ஏசப்பா சொல்கிறாரு, உனக்கு துணியாக ஆரோனி அமுச்சு விட்றேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து அவங்க போகும்போது ஏசப்பா 10 அற்புதங்களை செய்கிறாரு. அது 9 அற்புதம் செய்யும்போது அவன் வந்து சொல்கிறான், நான் அமுச்சு விட மாட்டேன்னு சொல்கிறான் இஸ்ரேலைட்டு. அப்புறமா 10வது டைமில் வந்து எல்லா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் செத்துரும். அப்புறமா ஏசப்பா சொல்கிறாரு, அப்புறமா பார்வன் சொல்கிறா, சரி இவங்க சீக்கிரமாக நீங்கள் போங்கோ, வேணாம் நீங்கள் போங்க நான் அமுச்சு விடும்போது அவங்களாம் போயிடுறாங்க. சந்தோஷமாக போயிட்டு வந்தே இந்த மாடல் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் நம்ம வந்து இப்போ எப்படி மோசஸ் கூட ஏசப்பா இருந்தாரோ, அவர் சொன்னபடி நடந்ததுனால ஏசப்பா அவங்க கூட இருந்து அற்புதம் செஞ்சாங்களோ, அதே மாதிரி நம்ம ஏசப்பா வார்த்தையை ஒபே பண்ணால் அவரை நம்ம கூட இருந்து அற்புதம் செய்வார். ஆமென். தேங்க்யூ அபிஷேக். அலன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரு நாள் நான் பைபிள் படிக்கும்போது எனக்கு பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் கண்ணில் பட்டுச்சு. அது என்ன சொல்லுச்சுன்னா, கர்த்தர் சகலத்தையும் மதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்கிறார்.
அந்த வசனத்தை கேட்கும் போது உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலையோ இல்லை பைபிள்லேயோ நிறைய சம்பவம் ஞாபகம் வரலாம். அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு சம்பவம் பைபிள்லேருந்து வந்துச்சு. அது என்ன சம்பவம்னா ஏசப்பா செஞ்ச முதல் அதிசயம். அது என்ன அதிசயம்னா கானா ஒரு கல்யாண வீட்டில் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றின அதிசயம். அதுதான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல போகிறேன். ஏசப்பாவை கானா ஊரில் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்போ ஏசப்பா அவங்க சீஷர்களோடும் கூட போனாங்க. அங்கே ஏசப்பாவோட அம்மா மரியாளும் இருந்தாங்க. அங்கே எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. கல்யாண வீட்டு சாப்பாடுனா எப்படி இருக்கும்? சூப்பராக இருக்கணும்ல. அதனால எல்லாரும் போட்டி போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த போட்டி போட்டு சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆச்சு? அது திராட்சை ரசம் குறைஞ்சிருச்சு. அந்த விஷயம் ஏசப்பாட அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால அவங்க ஏசப்பாட்ட போய் திராட்சை ரசம் காலியாயிருச்சுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஏசப்பா, ஸ்ரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன, என் வேலை இன்னும் வரவில்லைன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஏசப்பாட அம்மா அங்கேருந்த வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு இவங்க சொல்கிற மாதிரியே செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால ஏசப்பா அங்கேருந்து 6 கற்சாடிகளை தண்ணி வச்சு நிரப்புங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுவும் வேலைக்காரங்க உடனே செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நிரப்புனக்கப்புறம் ஏசப்பா அந்த தண்ணியை எடுத்து பந்தி விசாரிக்கிறவங்ககிட்ட போய் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம்? இவருக்கு என்ன ஆச்சு, தண்ணியை போய் கொடுக்க சொல்கிறாருன்னு நினச்சிருப்போம். ஆனால் அந்த வேலைக்காரங்க உடனே டவுட் படாமல் ஏசப்பா மேலே விசுவாசத்தை வச்சு போய் கொடுத்தாங்க. அந்த பந்தி விசாரிக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மணவாளனை கூப்பிட்டு எல்லாம் இது மாதிரி பந்தியிலலாம் நல்ல சுவையான திராட்சை ரசத்தை கொடுத்துட்டு சுவை இல்லாத திராட்சை ரசத்தை கடைசி கொடுப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா அதுக்கு மாற்றி செய்கிறீங்களே. அதனால் அங்கே ஏசப்பா செஞ்ச முதல் அதிசயத்தினால அங்கேருந்து குறைவு நிறைவாக ஆச்சு. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இப்போ வந்திருக்கும். எதுக்கு ஏசப்பா என் வேலை இன்னும் வரவில்லைன்னு சொன்னாங்க? நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, எல்லாம் பந்திக்கு போனீங்கனாலே முதல்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புளுக்கு தான் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புளுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மல் பீப்புளுக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஏழை ஜனங்களுக்கும் பாவிகளுக்கும் கொடுப்பாங்க. ஏசப்பா எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்தாங்க? பாவிகளை ரட்சிக்கவும் ஏழைகளுக்கு இறங்கவும். அதனால ஏசப்பா அவங்க செஞ்ச முதல் அதிசயத்தை ஏழை ஜனங்களும் பாவப்பட்ட மக்களும் ருசிக்கணும்னு சொல்லி தான் அப்படி பண்ணாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு தேவையானதையும் ஏசப்பா கரெக்டான நேரத்தில் கொடுப்பாங்க. அதுக்காண்டி நம்ம அவர் மேலே விசுவாசத்தை வச்சு அவரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். தேங்க்யூ. Very true, clear, very good. Next is Vincent Sample. Praise the Lord. ஒரு நாள் டேவிட் ஆடு மேய்ச்சின்னு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா அவங்க அண்ணன்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க சொன்னாங்க. அவங்க அண்ணாங்க வாரில் இருந்தாங்க. சவுலுடைய கூட்டத்தில் வார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ சாப்பாடு கொடுக்க போகும்போது அங்கே தாவீது கோலியாத் என் கூட சண்டை போட யாராவது வாங்குவோன்னு சொல்லும்போது தாவீது நான் சண்டை போடுறேன்னு சொல்லும்போது கோலியாத் இவ்வளோ சின்ன பையனா என் கூட சண்டை போடுறதுன்னு சவால் விட்டாங்க. அப்புறமா தாவீது 5வது கல்ல கோலியாத்தை வீழ்த்தாங்க. த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் இயேசுவின் நாமத்தினால எந்த பிசாசையும் முறியடிக்கலாம். பேசலாம். Thank you, ma'am. Next we have Bright. Thank you, Vincent. ஒரு நாள் ஏசப்பா 6வது நாள் ஆதாமை உருவாக்குனாங்க. ஒரு நாள் ஆதாம தூங்கின்னு இருக்கும்போது அவங்களோட பேக் ரிப் போனை ஏற்றுட்டு ஒரு கேர்ளை உருவாக்குனாங்க. அந்த கேர்ள் பேர் ஏவார்.
ஒரு நாள் ஒரு பாம்பு வந்துச்சு. அந்த பாம்பு ஏவாள்கிட்ட பேசிச்சு, ஏன் நீங்கள் இந்த பழத்தை மட்டும், இந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் நாலேஜ், இந்த ட்ரீ மட்டும் அந்த பழத்தை ஏன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்புறமா ஏவாள் சொன்னால், ஏசப்பா சொன்னார், அந்த ட்ரீ மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது, அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நாங்கள் செத்துருவோன்னு. அப்புறமா அந்த பாம்பு சொல்லிச்சு, நீங்கள் இந்த பழத்தை ஏன் சாப்பிட மாட்டீங்கன்னா, அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீங்கள் ஏசப்பா மாதிரி ஆயிடலாம், அதனால தான் அந்த ஏசப்பா சொன்னார் நீங்கள் அந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறமா ஏவாள் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு ஆதாமுக்கு குத்தான். அதனால் ஆதாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க உடையல் இல்லாமல் ஆனாங்க. அப்புறமா ஆதாம் ஏவாள் ஒளிஞ்சு நின்றாங்கோ. அப்புறமா ஏசப்பா வந்து கேட்டாங்கோ, ஏன் எங்கே ஒளிஞ்சுன்னுக்கிறீங்கன்னு. அப்புறமா ஆதாம் சொன்னால், நாங்கள் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டோம், ஏவாள் தான் எனக்கு வந்து தந்தான்னு. அப்புறமா ஏவாள் சொன்னால், எனக்கு தான் அந்த பாம்பு வந்து சொல்லிச்சு இந்த பழத்தை சாப்பிடுன்னு. அதனால நாங்கள் ஏசப்பா அங்கே ஆதாமும் ஏவாளையும் வெளியே தள்ளிட்டாங்கோ. அப்புறமா ஒரு கத்தியை போட்டு தூதர்களை அங்கே யாருமே வர விடாத மாதிரி பாதுகாத்து கொண்டாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். தேங்க்யூ பிரைட். ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் நம்மளுக்கு ரிமைண்டராக அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டோரி சொல்லும் போதும் நம்ம அதை நல்லா தாட்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜாய்சன், ஏஜ் குரூப் 13-16. 13 to 16 ஏஜ் குரூப். ஜாய்சன். பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு டாபிக் பற்றி சொல்ல வந்திருக்கேன். அந்த டாபிக் என்னென்னா, தேவனால் எல்லாம் கூடும். ஒரு வசனம் இப்போ பைபிள்லேருந்து சொல்கிறேன். அது மேத்யூ 16:26 இருக்குது. வித் மேன் திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள், பட் வித் காட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள். இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் பைபிளில் எங்கெங்கெல்லாம் வாட்டர் ரெண்டாக பிளந்துச்சோ அதை பற்றியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோசஸ் கதையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். மோசஸ் வந்துட்டு இப்போ இஸ்ரேலைட்ஸை வனாந்திரத்தில் நடத்திட்டு போகும்போது ரெட்சி தடையாக நிற்கிது, அவங்கள கிராஸ் பண்ணி போக விடாமல். பார்த்தா ஃபேரோ எல்லாம் பின்னாடி அவங்க சேனைகளோட இவங்கள சுற்றி வலிச்சிடுறாங்க. அப்போது வந்துட்டு இஸ்ரேலைட்ஸ் எல்லாம் புலம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அங்கே ஈஜிப்டில் நம்ம புதைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களை இங்கே வனாந்திரத்தில் வந்து சாவடிக்க கூப்பிட்டு வந்துட்டிங்களான்னு சொல்லிட்டு. அப்போது வந்துட்டு மோசஸ் சொல்கிறாரு, நீங்கள் பயப்படாதீங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா மோசஸ் போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை நீட்டுன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அதே மாதிரி அவர் கையை நீட்டும் போது அந்த ரெட்சி வந்துட்டு ரெண்டாக பிளந்துருச்சு. இஸ்ரேலைட்ஸ் வந்துட்டு உலர்ந்த தலையில் நடந்து கொண்டு போனாங்க. இப்போது அதை பற்றி இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்க வரோன்னா, நம்ம முன்னாடி எவ்வளோ பெரிய தடை இருந்தாலும் அதை நம்ம ஈஸியாக ஏசப்பாவுடைய ஏசப்பா கிட்ட கேட்டால் ஏசப்பா நம்மளை அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தாலும் தடையாக இருந்தாலும் ஏசப்பா அதை மேற்கொள்ள நம்மளுக்கு உதவி செய்வார். இப்போது நம்ம அப்படியே ஜோஷுவா ஸ்டோரிக்கு போயிடலாம். இப்போது வந்துட்டு மோசஸ் வந்துட்டு இஸ்ரேலைட்ஸை வழி நடத்தி கொண்டு வரும்போது மோசஸை ஏசப்பா எடுத்துக்கொள்கிறாங்க. அப்போது அதுலேருந்து யோசுவா வந்துட்டு வழி நடத்தி கொண்டு வராரு. இப்போது யோசுவா வந்துட்டு கேனானுக்கு வழி நடத்தி கொண்டு போகிறாரு. இப்போது கேனான் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு யோர்தான் ரிவர் தடையாக நிற்கிது. அந்த யோர்தான் ரிவர் அங்கே கிராஸ் பண்ணால் தான் எரிகோ பட்டணத்தை பிடிக்க முடியும். இப்போது யோசுவா வந்து இஸ்ரேலைட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க, உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்க, நாளைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் நடுவில் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார்னு சொல்கிறாரு. இப்போ வந்துட்டு அதே மாதிரி இஸ்ரேலைட்ஸ் எல்லாம் கீழ்பஞ்சி அவங்கள பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்கிறாங்க. அப்புறமா ஆசாரியர்கள் வந்துட்டு உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த யோர்தான் ரிவர்கிட்ட போகிறாங்க. அந்த யோர்தான் ரிவர் அந்த தண்ணி மேலே அவங்க கால் பட்டோன்னே அந்த யோர்தான் ரிவர் ரெண்டாக பிளந்துருச்சு. அப்புறமா அந்த ஆசாரியர் போய் அந்த யோர்தான் ரிவருக்கு சென்டரில் நிற்கும் போது இஸ்ரேலைட்ஸ் உலர்ந்த தலையில் நடந்து கொண்டு போனாங்க. இதில் என்ன தெரிய வரோன்னா, நம்ம ஏசப்பாக்கு கீழ்பஞ்சி நடந்து அவரை விசுவாசித்தா அவர் நம்மளுக்கு இது செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு விசுவாசித்தா தான் நம்ம என்னன்னாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அதை கிடைக்க பண்ணுவார். இப்போ நம்ம எலிஜாவும் எலிஷா ஸ்டோரிக்கு வந்துடலாம். Thank you, Jason. Clear, very clear, ma. Very good. Thank you. Asir?
Next is Iman. ப்ரைஸ் த லார்ட். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறதுனா ஆபிரகாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏசப்பா வந்து சாராள்கிட்ட சொல்லும் போது, நான் இந்த மாதிரி உனக்கு குழந்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் போது சாராள் வந்துட்டு எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்கோ. அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்கோ. அப்புறம் ஏசப்பா வந்துட்டு ஆபிரகாம் கிட்ட சொல்கிறாரு, 90 இயர்ஸில் உனக்கு குழந்தை கொடுக்குறேன். 90 இயர்ஸில் சொல்கிறாங்கோ ஆபிரகாம் கிட்ட ஏசப்பா. அப்புறம் சாராளுக்கு வந்துட்டு 89 அப்போது ஏசப்பா சொல்லும் போது, அப்புறம் ஏசப்பா வந்துட்டு அவங்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கும்போது ஆபிரகாமுக்கு 100 இயர்ஸ், சாராளுக்கு 90 இயர்ஸ். த moral ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ், ஆபிரகாம் வந்துட்டு எப்படி ஏசப்பாவை விசுவாசித்தாரோ அது மாதிரி நம்மளும் விசுவாசித்தா ஏசப்பா நம்மளே ஆசீர்வதிப்பார். Thank you, Asir, for the message. Very good. Good. Very good. Iman. ப்ரைஸ் த லார்ட். இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா நோவாவோட கதை பற்றி. நோவாவோட காலத்தில் வந்துட்டு நிறையா பேர் பாவத்தினால பல இச்சைகளால் எல்லோரும் இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆளை வந்துட்டு ஏசப்பா வந்துட்டு தெரிந்து கொண்டாங்க. அந்த ஆளோட பேர் வந்துட்டு நோவா. அந்த பட்டணத்துலேயே நோவா மாத்திரம்தான் ரொம்ப பரிசுத்தமாக அப்புறமா ஏசப்பாவுக்கு பிரியமாக இருந்தார். அப்புறமா ஏசப்பா வந்துட்டு நோவாவுக்கு தரிசனமானார். அந்த தரிசனத்தில் வந்துட்டு ஏசப்பா வந்துட்டு நோவா கிட்ட, நான் வந்துட்டு 40 நாள் மழையினால் இந்த பூமியை அழிக்க போகிறேன், நீ வந்துட்டு எல்லார்கிட்டேயும் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏசப்பா. நோவா வந்துட்டு எல்லார்கிட்டேயும் போய் சொன்னார். ஆனால் அதை வந்துட்டு யாருமே பெருசாக எடுத்துக்கல. அவரை வந்துட்டு எல்லோரும் கேலி செஞ்சாங்க. இன்னும் மழை இந்த காலத்தில் வந்துட்டு பனி மாத்திரம்தான் பெய்யும், எங்கேருந்து மழை பெய்ய போகுது அப்படின்ட்டு எல்லோரும் கேலி செஞ்சாங்க. ஆனால் திரும்ப ஏசப்பா வந்துட்டு நோவாக்கு தரிசனமானார். அந்த தரிசனத்தில் வந்துட்டு ஏசப்பா வந்துட்டு ஒரு கப்பல் செய்ய சொல்கிறாங்க நோவா கிட்ட. இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணுன்ட்டு. திரும்ப அந்த மழை பெய்கிற நாளும் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஏசப்பா வந்துட்டு நோவா கிட்ட எல்லா மிருகம் பறவை எல்லாத்துலேருந்தும் பேராக எடுத்துக்கணும், எல்லா மிருகமும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே போல் நோவா அவங்களுக்கு தேவையான ஆகாரம், அதுக்கப்புறம் அந்த மிருகங்களுக்கு தேவையான ஆகாரத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கப்பல் நோவா, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒய்ஃப், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட 3 பசங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒய்ஃப், மொத்தம் 8 பேர். தேங்க்யூ இமான். நைஸ். தேங்க்யூ. வெரி நைஸ். கிளாப் பண்ணுங்களா இமானுக்கு. பசங்கள்லாம் ஏன் சோர்வாக இருக்காங்கன்னா நம்ம என்கரேஜ் பண்ணல. பேரண்ட்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் they are taking through Bible. It is a journey through Bible. Each one is telling a nice story. So last participant is Joshua. Praise the Lord. இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஜாக்கோபோட பையன் ஜோசப் வந்துட்டு 17 வயசு இருக்கும்போது அவங்க கானானில் இருந்தாங்க. அப்போது ஜாக்கப்க்கு வந்து ஜோசப்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஜாக்கப்க்கு வந்து ஜோசப் ரொம்ப பிடிக்கும்னா he was a son in his old age. அதுக்கு தான் ஜாக்கப்க்கு வந்து ஜோசப்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து ஜோசஃபை ரொம்ப வெறுத்தாங்க. ஏன்னா ஜாக்கப் வந்து ஜோசப்க்கு மினி கலர்ட் கோட், அப்புறமா ஜோசப்க்கு வந்து 2 கனவு வந்துச்சு. என்னன்னா சன், மூன் அண்ட் 11 ஸ்டார்ஸ் பவு டவுன் டு ஜோசப். அப்புறமா இன்னொரு கனவுனா 11 ஷீப்ஸ் பவு டவுன் டு ஜோசப். இந்த கனவு வந்து அவங்க ஜோசப் வந்து அவங்க அண்ணங்கிட்ட சொன்னோன்னே அவங்க அண்ணங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோவம் ஆயிடுச்சு. அப்புறமா அவங்க ஒரு பிளான் போட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஜோசப் வந்து சாவடிச்சிடலாம். ஆனால் ரூபன் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜோசப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிட்டில் போட்டுடலாம். ஆனால் ரூபனோட மனசில் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஜோசப்பை வந்து எப்படின்னா காப்பாற்றி அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போய் இன்னும் தான் ரூபனோட மனசில் இருந்துச்சு. ஜோசப் வந்து அவங்க பிரதர்ஸ்லாம் சேர்ந்து பீட்டூவில் போட்டோன்னே அப்போது அந்த டைம் இஸ்மலைட்ஸ் வந்து அங்கே வந்து அப்போ அவங்க பிரதர்ஸ் வந்து ஜோசஃபை இஸ்மலைட்ஸுக்கு வந்து 20 பீசஸ் ஆஃப் சில்வர்ஸுக்கு இஸ்மலைட்ஸுக்கு அவங்கள விற்றுறாங்க. அப்புறமா ஜோசப் வந்து ஈஜிப்ட் போனோடனே இஸ்மலைட்ஸ் வந்து ஜோசஃபை போத்திபார் கொடுத்துட்றாங்க. போத்திபார் அவங்க வீட்டில் ஜோசஃபை வந்து ஓவர்சீர், வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் ஜோசஃப்க்கு தான் அந்த பொறுப்பை கொடுத்தாங்க. ஜோசப் வந்து செஞ்சு இருக்கும்போது அவங்க போத்திபாரோட ஒய்ஃப் வந்து ஜோசப் மேலே ஒரு பொய் பழி போடுறாங்க. அதனால ஜோசஃபை வந்து ஜெயிலுக்கு கூட்டின்னு போகிறாங்க. அப்புறமா ஜெயிலில்
பட்லர் அண்ட் பேக்கர் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருந்தாங்க. அப்போது பட்லர் அண்ட் பேக்கருக்கு வந்து கனவு இருந்துச்சு. அந்த கனவை வந்து ஜோசப் வந்து அந்த கனவோட அர்த்தத்தை ஜோசப் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால பட்லரை வந்து தூக்கில் தொங்கி விடுறாங்க. Okay. Okay, Joshua, very good.